میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں مدنی چینل کی نشریات کا آغاز۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلمہ الباری کی بذریعہ فون عیادت۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری کی دارالفتہ اہل سنت میں حاضری۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ رکن شورا محمد رفیع اتاری سلمہ الباری کی نماز جنازہ میں شرکت۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری سلمہ الباری کا بنگلہ دیش میں کابینات کے ذمہ داران سے مدنی مشورہ۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ شعبہ تعلیم کے تحت مرکز الاولیاء لاہور میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ ہند کے شہر ممبئی میں غمخواری اجتماع کا سلسلہ۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ ہند گجرات میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ چین میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے مناظر۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات۔ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ اور اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل۔ کیا وجہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت ولادت ہوئی اور وہ پیدائشی نبی تھے اور نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھی تھی، ان کے لیے دنیا تخلیق کی، کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو نبوت ان کی اپنی زندگی میں 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی؟ یہ باب الاسلام کے وزیر تھے، ساری کائنات میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجائی گئی۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ یہ چاند ہوتے نہ سورج ہوتے۔ نبی محترم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی گئی، متا کنت نبیہ، یعنی آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا وہ آدم و بین الروح والجسد، یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اب یہاں منسٹر صاحب کی غلط فہمی ہوئی ہے کہ 40 جب پہلے سے نبی بنا دیا تو 40 سال کی عمر میں نبوت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ دے کر بھولتا نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے، بھولنے سے پاک ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت دی نہیں بلکہ 40 سال میں نبوت کا اظہار کرنے کی اجازت بخشی، یوں سمجھ لیجیے کہ اب اپنی نبوت کا اعلان فرما دیجیے آپ، اور اس میں پھر تبلیغ کا بھی بتدریج اجازت ملی۔ باپا اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے وہاں سے پیغام آیا ہے، فون پر بھی بات بھی ہوئی ہے، ایک غیر مسلمہ اس وقت دیکھ رہی ہیں، یعنی ایک مسلمان ہے، ان کے بچوں کی امی دیکھ رہی ہیں جو آپ کے ذریعے کلمہ پڑھنا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ میں جو کہتا ہوں اس کو آپ دہراتی جائیں، میں کرسچین مذہب سے توبہ کرتی ہوں۔ اگر یہ اردو نہ جانتی ہو تو انگلش آپ کر دیجئے۔ میں کرسچین مذہب سے I reform from Christian
रिलीजन, तौबा रिफॉर्म करती हूँ, आई डू, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये उर्दू समझती हो, तौबा करके मुसलमान हो गई है तो हमको मैसेज दे दीजिए। अगर ये मुसलमान हो चुकी हैं तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको और हम सबको ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। हो सकता है कि रिश्तेदार ताना दें, बाइकाट करें, परेशान करें, आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा है। अब इस्लाम आपने कबूल कर लिया तो बस कर दिया, हाँ अब पलट के कहीं भी नहीं जाना। पापा तौबा की इत्तिला आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारक हो। इस्लाम की नेमत से आपने अपने आप को माला माल किया, माशाअल्लाह। जश्न विलादत की खुशियां दुबाला कर दी आपने। अल्लाह आपको और हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़राए से नेकी की दावत को आम कर रही है। इसमें से एक जरिया मदनी चैनल भी है, जिसकी बदौलत बेशुमार घरों में मदनी इनकलाब बर्पा हो चुका है और अब अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल अमेरिका और कनाडा में भी बजरिया सैटेलाइट मदनी चैनल की नशरियात का आगाज हो चुका है। दौरान मदनी मुज़ाकरा शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस हवाले से मदनी फूल भी इरशाद फरमाए। आइए इसे भी देखने की सआदत हासिल करते हैं। दावत इस्लामी का पैगाम दुनिया के 176 से ज्यादा ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। वहीं मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरकतें बिखेर रहा है। यूएसए और कनाडा में भी मदनी चैनल का बाकायदा आगाज हो चुका है। नजर करम फरमाते हुए कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए कि यूएसए और कनाडा वाले इस्लामी भाइयों को भी आपकी तरफ से मदनी फूल अता हो जाएं। अमेरिका के इस्लामी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके यहाँ भी मदनी चैनल को दाखिला मिल गया। पहले इंटरनेट के जरिए तो था, लेकिन अब बाकायदा वो मदनी चैनल का वह इजरा हो गया। मैं इतना कहूंगा कि मदनी चैनल को अच्छी अच्छी नियतों के साथ देखना इबादत है। जब इबादत है तो फिर किसी को इबादत की तरगीब देना ये भी इबादत है। अब ये कहने से तो वो सर हिला देगा, इसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा किस तरह देखा जाए, किस तरह हासिल किया जाए। कई ऐसे होंगे कि जो बोलेंगे यार हमको टाइम नहीं मिलता, आप अगर कोई ताउन करो तो हम लगवा लेंगे, पैसे हम दे देंगे, तो उनके साथ यूं ताउन कर दे, लगवा लें आप। अमेरिका और कनाडा के इस्लामी भाइयों को मदनी चैनल वज़रिया सैटेलाइट आमद पर मुबारकबाद वापस के तवज्जुह से मैं भी दे रहा हूँ। मेहरबानी करके आप मुझे जल्दी जल्दी ये खुशखबरियां भेजें कि कितने मदनी चैनल आप अमेरिका में ऑन करवा रहे हैं। इनफरादी कोशिश के बगैर नहीं होगा, खाली हम ऐलान कर देंगे अमेरिका में खुल गया, इसका मतलब खुल गया हर घर में। ये नहीं, किसी मुसलमान का घर खाली नहीं रहना चाहिए, बल्कि अगर गैर मुस्लिमों से भी आपके कारोबारी टर्म्स हो, आप उनको भी एग्री करें कि आप मदनी चैनल चलाओ, तो इंशाअल्लाह फिर आप ही भेजोगे कि भाई हमने फुला जगह मदनी चैनल चलाया तो पूरा खानदान मुसलमान हो गया। ये गैर मुस्लिमों के लिए इस्लाम का पैगाम दे रहा है, मुसलमानों के लिए इस्लाह का पैगाम दे रहा है। ये सबके लिए मुफीद है मदनी चैनल। मदनी चैनल अमेरिका में सुन्नतें फैलाएगा, मदनी चैनल अमेरिका में सुन्नतें फैलाएगा, इंशाअल्लाह आपको बाग़े जिना दिलवाएगा। इस खबर के मजीद मनाजिर दावत इस्लामी की मदनी खबरों के बाद देखिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बज़रिया फ़ोन मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकन शुरा अबू मुबिन हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी के ज़ख्मी होने पर इनकी इयादत फरमाई। आइए इसके मनाज़िर मुलाहज़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत कामिला अजर नाफ़िअ अता फरमाए। जब भी इन्होंने हाजी अली ने बताया कि वो हाजी अब्दुल हमीद ने बताया, तो क्या ज्यादा क्यों आ गई है या अल्लाह, स्कूटर बताइए, अच्छा रोड क्रॉस कर रहे हैं, अल्लाह फ्रैक्चर भी हुआ। अब बाल तो फ्रैक्चर का ही होता ना, अच्छा खाली वो, अच्छा हड्डी फटी नहीं होगी, खाली वो लकीर पड़ गई होगी। अच्छा अच्छा, अल्लाह बख्श पाता,
खैर इंशाअल्लाह बेहतरी हुई, अल्लाह ने बचा लिया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। बस नसीब में नहीं था, इंशाअल्लाह इसी में बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। ईद का भी मौका है हो गया, बस मुकद्दर यार। हाँ, नाखून तदबीर जीनह तकदीर को खोलने से कासिर है। बंदा क्या क्या तदबीर करता है, लेकिन तकदीर में गालिब आती है तो सारी तदबीरें नाकाम होकर रह जाती है। अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। खैर इंशाअल्लाह बेहतरी है इसमें कि मोमिन को अगर कांटा भी पाँव में लगता है तो उसके गुनाह का कफारा बन जाता है। तो ये तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ है। इंशाअल्लाह सब्र करेंगे, अजय भाई पे सब्र कीजिएगा, गीले शिकवे से बचिएगा। गीले शिकवे से तकलीफ जाती नहीं है, बल्कि वो बेसब्री की वजह से सब्र का सवाब जा सकता है। दुआ करना मेरे कि मेरे हिसाब बख्शा जाओ। और जश्न विलादत के जो सिलसिले हैं वाले दावत इस्लामी के और दीगर सुन्नियों के, वो सब बखैर आफियत तकमील को पहुंचे और किसी किस्म की बदअमनी और दहशत गर्दी की वारदात ना हो। खैर आफियत से बढ़िया दुआ फरमाइए, क्योंकि वो आप इस वक्त परेशान है, मरीज की दुआ फरिश्तों की दुआ की मानिंद होती है। इंशाअल्लाह अल्लाह को जल्दी जल्दी सेहत है, कामिल आजिल नाफ़िया अता फरमाए। खूब मदनी कामों की धूमें मचाए, मदनी काफिलों की रेल पेल कर दे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहुमुल आलिया का अता करदा एक मदनी फूल उलमाए किराम से मरबूत रहना भी है। जिम्मेदारान इस्लामी भाई वक्तन फवक्तन उलमाए किराम की बारगाह में हाजिरी देकर इनसे शरई रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। इसी जज्बे के तहत मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शुरा अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी ने आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में कायम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में हाजिरी दी और शरई रहनुमाई हासिल की। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में दारुल इफ्ता का मकतब कायम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकत दावत इस्लामी के जिम्मेदारान, क्योंकि दावत इस्लामी एक वर्ल्ड वाइड तहरीक है, आलमगीर गैर सियासी तहरीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की हमें ये ताकीद है कि अपने दीनी कामों मदनी कामों जो तबलीगी सरगर्मियां हैं इनको भी पूछ पूछ कर अहले इल्म से दारुल इफ्ता वालों से रहनुमाई ले लेकर किया जाए, ताकि कहीं हम समझ रहे हो कि नेकी का काम हो रहा है पर हमसे कोई गलती ना हो जाए। हुजूर अर्ज ये है कि सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जश्न विलादत मना रहे हैं, दावत इस्लामी वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह धूमधाम से अपने अंदाज में मनाते हैं, चरागा हो रहा है, झंडे लग रहे हैं। इस बारे में अगर आप कुछ एहतियात इरशाद फरमाना चाहें कि चरागा करते वक्त, खुशियां मनाते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? हमें खुशी मनाते वक्त, चाहे हम खुशी में हों या गमी में हों, हर सूरत हमें शरीयत का लिहाज रखना है। आमतौर पर जो लोग चरागा करते हैं उनमें बहुत सारे लोग इस बात का लिहाज भी रखते हैं और बाज़ ऐसे भी होते हैं कि जो लिहाज नहीं रखते। नादान लोग चोरी की बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा कुंडे की बिजली जो नाजायज़ तरीके से हासिल की गई है, अमूमी खसूसी हर मुसलमान को ये हुक्म है कि वो नाजायज़ तरीके से हासिल की जाने वाली बिजली से चरागा न करे। मस्जिद में है या मदरसे में है, उसमें जो चरागा का उर्फ है आमतौर पर उसके मुताबिक करें। अगर उससे ज़्यादा करें तो उसके लिए अलहदा से चंदा इस चरागा के लिए करें, वक्फ की रकम उसमें खर्च ना करें, इसकी तरकीब बनाएं। मस्जिद के लिए जो खरीदी है उसको गली में लगा दी या दूसरी मस्जिद में लगा दी या दूसरे मदरसे में लगा दी, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। उसको उसी जगह पर लगाएं कि जिस जगह के लिए चंदा लिया गया चंदा दहिंदों से। अलगर्ज चरागा शरई और जायज़ तरीके से किया जाए। हमारे चरागा की वजह से हक तलफी ना हो, किसी मुसलमान की दीवार खराब हो या किसी मुसलमान के घर में बेपर्दगी हो या उसकी दीवार के ऊपर या उसके घर के ऊपर बेइजाजत चढ़े, कील ठोंके, ये सब
اس کی اجازت نہیں ہے شرعن۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی۔ الحمدللہ دین کا کام کرنا ہے، سنتوں کی خدمت کرنی ہے، مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے دارالفتہ والوں کو سلامت رکھے، ہمارے دارالفتہ کو سلامت رکھے، ہمارے علماء کا اور ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم و دائم فرمائے۔ رحیم یار خان پنجاب میں ایک اسلامی بھائی محمد زمان اتاری کے بھائی کے انتقال پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو بلال محمد رفیع اتاری سلمہ الباری نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ سنتوں کی خدمت اور جشن ولادت کی دھومیں مچانے کے مقدس جذبے کے تحت مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو رضا حاجی محمد علی اتاری سلمہ الباری ان دنوں بنگلہ دیش کے سفر پر ہیں، جہاں رکن شورا نے بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں، نگران کابینات بھی یہاں موجود ہیں اور بنگلہ دیش کے دیگر ذمہ داران بھی ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر مزید مدنی کام کو کس طرح بڑھایا جائے، کس طرح مدنی کام کو مضبوط کیا جائے، تو الحمدللہ اس پر ہمارا مدنی مشورہ ہوا ہے اور مزید ہمارے مدنی پھول جاری ہیں کہ بنگلہ دیش میں انشاءاللہ اس کے ہر حصے میں کام پہنچائیں گے۔ بنگلہ دیش کے جو ہمارے 65 ڈسٹرکٹس ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا کام پہنچ جائے، ہر جگہ ہماری کابینہ بن جائے اور ڈویژن بن جائیں تنظیمی طور پر۔ اسی طریقے سے مدرسۃ المدینہ بالغان، فیضان سنت کا درس، ہفتہ وار اجتماعات، مدنی قافلے، مدنی انعامات، یوں الحمدللہ ہمارے مشورے جاری ہیں۔ اسی طرح شعبہ جات میں جیسے جامعۃ المدینہ ایک کھل چکا ہے، مزید ہمارا غور جاری ہے کہ آگے سید پور میں، چٹاگانگ میں، دیگر شہروں میں بھی جامعۃ المدینہ کھلے۔ اسی طرح امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے جو کتب و رسائل ہیں، تراجم کا سلسلہ جاری ہے بنگلہ زبان میں۔ مزید شعبہ جات ہے، علماء مشائخ ہے، شعبہ تعلیم ہے، مجلس رابطہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تمام شعبہ جات میں بھی کام ہوگا، انشاءاللہ دیگر ترکیبیں بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اور نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ ہمارا یہ بھی مدنی مشورہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کے ذریعے ہم دیگر ملکوں میں بھی مدنی کام کو بڑھائیں، یہاں سے مبلغین بھیجیں، ہمارے بنگلہ دیش کے بنگالی مبلغین دنیا بھر میں جائیں اور خوب مدنی کاموں کی دھوم مچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے، امیر علیہ سنت کی غلامی میں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے شعبے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز وجل ہند مکی کابینہ ممبئی کے علاقے جوشیش کی جامع مسجد نور میں غم خواری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت و نعت و سنت و بھرے بیان و ذکر و دعا کے ساتھ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اجتماع کے اختتام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت میں فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ تقسیم کیے گئے۔ آئیے ہند میں غم خواری اجتماع کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو اپنی الفت شان کے امت چلے پر چلے طیبی یا نبی 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 یا نبی، ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے، آپ کی پیروی سارے مل کے کریں، اپنے اسلاف کے راستوں پر چلے، تجھ سے ہے ملتقی میرے پیارے نبی
या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी खैर की भीख खैरुल बशर चाहिए ज़ल्फ़ पतरा है दरिया मगर चाहिए खुश्क है जिस्म जान चाटती है जुबान दस्म तृष्णा लबी या नबी 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 या नबी। तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का मदनी मकसद कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी सिलसिले में हिंद के सूबे गुजरात बाला सनौर मुल्तानपुरा में तरबियती इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी निगरान हिंद गंज बख्शी काबीना और दीगर अरकान काबीना ने बयानात करके शुरका इस्लामी भाइयों की तरबियत फरमाई। आइए इसके मनाजिर मुलाहजा करते हैं। अल्लाह मेरी झोली भर दे या 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 अल्लाह मेरी झोली भर दे। है तेरा फरमा उद ऊनी है ये दुआ हो अब्र न सोनी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इन दिनों चीन में एक मदनी काफिला राह खुदा अज़्ज़ा वजल के सफर पर है। आइए दौरान मदनी काफिला आशिकान रसूल के मनासिब देखते हैं। दुनिया भर में जाऊंगा सुन्नतें फैलाऊंगा कहिए दुनिया भर में जाऊंगा सुन्नतें फैलाऊंगा चीन हो या बांग्लादेश या के हिंदुस्तान है मुर्शिद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने गुजरात हिंद में हजरत मौलाना सैयद फैजुल्लाह बापू साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मुलाकात की सआदत हासिल की। इन्होंने दावत इस्लामी और मदनी चैनल के जरिए आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहते और दुआओं से नवाजते हुए अपने मदनी तासुरात में इरशाद फरमाया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जो तमाम इलाकों में काम कर रही है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, और जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के लोग आते हैं माशरे में बहुत सारी अच्छाइयाँ पैदा हो जाती है और खराबियाँ दूर हो जाती है। हमारे यहाँ भी बहुत से मुसलमान नौजवान दावत इस्लामी के काफिले में जाने के बाद शरीयत के शहदाई बन गए। इस दौर में इस्लाह अमल और इस्लाह अकीदा की बेपनाह जरूरत है और इस जरूरत को दावत इस्लामी बड़ी हुस्न खूबी के साथ अंजाम दे रही है। अल्लाह तबारक व तआला इसे और भी ज्यादा कामयाबी अता फरमाए और इनमें जो जो अफराद सरगर्म है जो इसमें खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें उम्र दराज अता फरमाए और इन्हें अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए। और माशाअल्लाह मदनी चैनल दीनी प्रोग्राम जारी रहते हैं, जिसमें मदनी चैनल के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घरों में बहुत सारे सुधार नजर में आए और लोगों के अंदर दीनी मालूमात में इजाफा हो गया। लिहाजा मदनी चैनल भी एक दीन की खिदमत का एक हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें भी और भी ज्यादा इस तरह के काम दावत इस्लामी को करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास अत्तार कादरी मद्दजिल्लहुल आली जो मसलक आला हजरत के शहदाई हैं और इस अजीमुशान मिशन को चला रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनकी उम्र में दराजी अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें और भी ज्यादा दावत इस्लामी में इस तरह से काम जारी रखने की तौफीक अता फरमाए।
انشاءاللہ عز و جل آج رات 8:30 پر تلاوت و نعت اور وقت مناسب پر مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا۔ آپ بھی اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔